కాఫీ కబుర్లు వ్యూవర్స్ ఎలా ఉన్నారు? ఇవాళ నేను కాఫీ కబుర్లులో మీ అందరికీ ఒక పవిత్రమైన దేవాలయాన్ని చూపించాలని అనుకుంటున్నాను. మీకు తెలుసు కాఫీ కబుర్లలో కబుర్లతో పాటు వినూత్నమైన అంశాలను మీ ముందుకు తీసుకొస్తూ ఉంటాము. సో దాంట్లో భాగంగానే ఇవాళ నేను ఈ గుడికి వచ్చాను. అండ్ టుడేస్ వీడియో ఇస్ ఇన్ కొలాబరేషన్ విత్ NRI పేజ్ అండ్ రాధాకృష్ణ టెంపుల్. డాలస్ ఫోర్ట్ వర్త్ ఏరియాలో రాధాకృష్ణ టెంపుల్ తెలియని వాళ్ళు ఎవరు ఉండరు. ఎందుకంటే ఇది కేవలం పూజలు జరిగే చోటు, భక్తి మాత్రమే కాదు, ఇక్కడ ఈ భారతీయ సంస్కృతి సాంప్రదాయానికి ప్రతీక ఇది. అండ్ ఆల్సో ఇక్కడ ఏంటంటే పిల్లల్ని, యూత్ని ఇన్వాల్వ్ చేసి వాళ్ళకి మంచి విలువలు నేర్పిస్తూ కమ్యూనిటీని ఒకటిగా నడిపిస్తారు. ఇక్కడ జరిగే ఎన్నో కార్యక్రమాలు, ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాలు, సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు, ఇలా ఎన్నో కార్యక్రమాలు జరుగుతూ ఉంటాయి. ఇవాళ మన ప్రయాణం ఈ గుడిలోకే కాదు, ఈ గుడిలో జరిగే కార్యక్రమాల గురించి తెలుసుకోవడము, అండ్ ఈ గుడిలో మనకి అప్కమింగ్ ఈవెంట్స్ చాలా ఉన్నాయి. అండ్ అందులో ఒక ప్రత్యేకత కూడా ఉంది. ఏంటి అంటే వెంకటేశ్వర స్వామి ప్రాణ ప్రతిష్ఠ జరగబోతోంది జూలైలో. దానికి సంబంధించి శ్రీనివాస కళ్యాణం చేస్తున్నారు. అండ్ చాలా చాలా వినూత్నమైన కార్యక్రమాలు ఉన్నాయి ఇక్కడ. సో వీటన్నిటి గురించి తెలుసుకునే ప్రయాణం కూడా చేస్తున్నాం ఇవాళ. సో మరి మీరు రెడీయా? లెట్స్ గో. So we have Ganesh ji here and then Shiv ji over there. I'll take you there to get the blessings of Mahadev. I think the beauty of this temple is the calmness. Yeah. And it's beautiful outside. Most of the temples, they lack this outside beauty. Yes. Only when you go inside, it's because of the deities that we get into the devotion. But here it begins from the outside. So that's the beauty, I guess. Right. You get a feel the vibes right Oh, away yes. the moment we enter the parking lot. I'll give you a water for Abhishek. Har Har Mahadev. Shambho Shankara. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Om Namah Namah Shivaya. Swamiji named this Gopeshwar Mahadev. There is a story. I'm not sure. Have you heard a story of No, Gopeshwar Mahadev? no. It's a beautiful story. The way he narrates. In when Shri Krishna performed Maharas with gopis, Krishna was also Shivji was also very tempted that I want to go and experience the bliss of Ras. So then he goes, and then he goes there. When he goes there, he sees, oh, Parvati is already there. Then he wants to enter, but he says, you are not allowed here unless you become a gopi. So then he becomes a gopi and then enters the Ras, Maharas, and that's so in Vrindavan, Shivji is not allowed, but then he became gopi and he came. So Swamiji named our Shivji Gopeshwar Mahadev because this is Radha Krishna and everything is so filled with Braj Ras and devotional bliss of Radha Krishna's divine pastime. So here we have put Gopeshwar Mahadev outside. That's so nice to know. Yeah. Get blessings of Radha Krishna. We definitely need his blessings. The beautiful idols. I'm just in. I think I am in a different zone right now. Being in the temple and looking at all these idols. Shreya ji, what about this? I've never seen this before. Yes, this is Govardhan Maharaj, and today we are celebrating in one of our Katha celebration. Govardhan offering, Chappan Bhog is offered to Govardhan Maharaj, so that we have made this Govardhan and we will be celebrating that in Bhagavad Katha, which is going on. So we are going to have Katha of Govardhan Maharaj, how Krishna protects everyone, and so everybody brings offering from home and offers to Govardhan Maharaj. We will be doing that here today. Govardhan Maharaj ki Jai!
Radhe Radhe. राधे राधे. Yes. कैसे हैं आप? Very good. So excited to be with you today. Thank you so much, and it's my pleasure to be here at the Radha Krishna temple today. And we have Shreya ji, who is the president of this Radha Krishna temple. I know she doesn't like to be having any titles as such, but it is just to introduce her that I am bringing out the title. But otherwise, she is the fond volunteer of this temple, and she holds a very good name and position. So it comes with a lot of devotion. So I am very happy to be here. Coffee Kaburlu, in collaboration with NRI Page and Radha Krishna Temple, is here today to walk around the temple, know more about this temple, and to get all the information directly from Shreya ji and the other people who are very actively involved in this temple. So Shreya ji, Yes. I am very happy. Thank you for being here. making time to visit us today. Yes. So Shreya ji, there are a lot of questions in my mind about the temple, about the events that are happening. But to begin with, Shreya ji, I know this temple has a lot of significance, and you conduct a lot of spiritual activities here. But my first question would be, behind any spirituality, there should be a philosophy that guides the spirituality. So can you explain what is the philosophy that guides you? Sure. Wonderful question. So this temple, our spiritual supreme master is Jagadguru Shri Kripaluji Maharaj. He's the 5th original Jagadguru, and we are basically following the teachings revealed by him, and it is the Bhakti Marg. We believe in selfless seva. His senior disciple, Swami Mukundanandji, is the founder of this temple, founder of entire mission, which is in India and US. And this temple is the headquarters here in Dallas, and we practice Karma Yoga. This temple has become truly a nucleus of the community from spiritual perspective, from a cultural perspective, spirituality perspective, bringing everybody, people of all ages. You name little 2 years old all the way up to seniors, children, youth, grown-ups. Everybody has things to do in this temple, and it has truly become a hub, a hangout place, and temple is our first home. Our own home is our second home. Oh, that's so wonderful to know all these things, and I'm Yes. very, very excited to know more about this temple. Sure. And Radhe Radhe. Radhe Radhe. So here, this is Sharda ji. She is a wonderful devotee of our temple, has been associated for many years in seva, Uh-huh. and she. Nice meeting you, Maitri. Same here, Sharda ji. Thank you so much for coming here and giving me an opportunity to know you better and know more about the temple. Yes, and she has been involved in many South Indian programs that have been conducted at the temple. Okay. For Balaji Bhagwan, the monthly Abhishek. We also do this Goda Devi Kalyanam and the Nurmas Puja for 5 years. We have been doing it. She also conducts all the, Vishnu Sahasranamam, There are so Lalita many- Sahasranamam, and Okay. many South Indian programs. So she is our thread. Oh. And she is our There are so many volunteers helping. Of course, we all got the opportunity through Shreya ji and like That's Temple wonderful. and Swami ji, and we're all congregationally doing all these programs for the Oh. community through temple to serve everyone. That's so nice, so nice. శారదా గారు, చాలా సంతోషంగా ఉంది నాకు ఇవాళ ఉండడం ఇక్కడ. అండ్ మీరు నాకు టెంపుల్ గురించి ఇందాక మాట్లాడుతూ ఉన్నాం మనము. బట్ ఇప్పుడు ఫార్మల్గా మన ఆడియన్స్ కోసం మన గుడి గురించి, ఇక్కడ జరిగే కార్యక్రమాల గురించి, అన్నిటి గురించి మనం చెప్పాలనుకున్నాం. కాబట్టి లెట్స్ బిగిన్. మొదలు పెట్టాలి అనుకున్నప్పుడు మొదటిగా నేను అడగాలనుకున్నది మిమ్మల్ని ఏంటి అంటే, నేను ఇందాక టెంపుల్లోకి రాగానే శారదా గారు మన శ్రేయ గారిని కలవగానే, మిమ్మల్ని కలవగానే జనరలీ మన గ్రీటింగ్ హాయ్, ఎలా ఉన్నారు, బాగున్నారా, హలో, ఇలాంటివే వస్తాయి. కానీ మీరు ఇక్కడ టెంపుల్లో ఎవరు కలిసినా కూడా రాధే రాధే అని గ్రీట్ చేస్తున్నారు. సో అసలు ఈ రాధే రాధే గ్రీటింగ్ ఏంటండి, దాని గురించి చెప్తారా?
రాధే రాధే మైత్రి గారు, చాలా సంతోషం మీ టైం తీసుకుని వచ్చారు టెంపుల్కి. చాలా హ్యాపీగా ఉంది, సంతోషంగా ఉంది. అండ్ అఫ్ కోర్స్ మీరు అడిగిన క్వశ్చన్కి రాధే రాధే అంటే ఏంటి మీనింగ్, ఎందుకు అలా విష్ చేస్తాము. రాధే రాధే, హియర్ రాధాకృష్ణ టెంపుల్ మనకి ఇక్కడ ఉన్నది. రాధ అండ్ కృష్ణ బోత్, గాడ్ ఈజ్ వన్, కృష్ణుడు అండ్ రాధా. బట్ అఫ్ కోర్స్ యాజ్ అ మదర్ హ్యాస్ మోర్, మనకి చాలా వాల్యూ ఉంటుంది మన సంస్కృతిలో, రైట్. మదర్ ఈజ్ ద ఫస్ట్ టీచర్ మనకి, ఆ మదర్ని బట్టి. సో త్రూ రాధా యొక్క గ్రేస్ ద్వారా మనము కృష్ణుని మీట్ అవ్వగలం. కృష్ణుని కలవడానికి రాధారాణి యొక్క గ్రేస్, మదర్ యొక్క గ్రేస్ అవసరం. రాధే రాధే అంటే, ఓ రాధే మీరు నన్ను, నా కృప, మీ కృపతోటి నన్ను శ్రీకృష్ణుని కలపండి. దట్స్ అ ప్రేయర్, దట్స్ అ మీనింగ్ ఆఫ్ రాధే రాధే. అక్కడ రాధే రాధే శారదా గారు. రాధే రాధే. చాలా చాలా సంతోషం, బాగుంది. అంటే నాకు ఫస్ట్ డౌట్ వచ్చిందనమాట, రాధే రాధే అంటున్నారు అంటే ఇప్పుడు మనం ఒక శ్రీరాముడి గుడికి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ అందరూ జై శ్రీరామ్, ఎవరైనా సరే ఫస్ట్ జై శ్రీరామ్ అంటారు. అలా ఇక్కడికి రాగానే అందరూ రాధే రాధే అంటుంటే చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా అనిపించింది. అవును, భగవంతుడి నామం తీసుకుంటాం మనం, ఏ కల్చర్లో ఉన్నదే, మన ఇండియన్ సంప్రదాయంలో ఉన్నదే, సంస్కృతిలో ఉన్నదే. హియర్ ఇట్స్ రాధే రాధే అంటే విల్ గెట్ టు అంటే ప్రేయర్ అని. బాగుందండి, చాలా సంతోషం. సో శారద గారు, అసలు ఈ రాధాకృష్ణ టెంపుల్ గురించి తెలుసుకోవాలి నేను ముందుగా. టెంపుల్కి వస్తూ ఉంటాను, దర్శనం చేసుకుంటాము, ఇదంతా రొటీన్గా జరుగుతూ ఉంటుంది. కానీ అసలు ఈ టెంపుల్ ఎప్పుడు మొదలు పెట్టారు, ఎప్పుడు స్టార్ట్ చేశారు, అండ్ అసలు ఈ టెంపుల్ స్టార్ట్ చేయడానికి మీ అసలు దాని బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏంటి, దాని గురించి ఏమైనా చెప్తారా మాకు? ఈ ప్రశ్నతోటి అన్ని రివైజ్ చేసుకునేలా చేస్తున్నారు. అఫ్ కోర్స్ ఇందాక శ్రేయ గారు చెప్పినట్టుగా ఇది ఫౌండెడ్ బై స్వామి ముకుందానందాజీ అండర్ ద గైడెన్స్ ఆఫ్ జగద్గురు శ్రీ కృపాలుజీ మహారాజ్, ఎవరైతే ఆయన 5వ జగద్గురు. ఓకే, సో స్వామీజీ వచ్చి మనకి యుఎస్ఏ టూర్, ఇండియా టూర్ అంతా తీసుకుంటూ ఉంటారు. అన్ని ప్రదేశాలు వెళ్ళి ఆధ్యాత్మిక డిస్కోర్సెస్ ఇస్తూ ఉంటారు స్వామీజీ. సో యుఎస్లో కూడా జరుగుతూ ఉండేవి, గత 20-30 ఏళ్ళుగా జరుగుతూ ఉన్నాయి. సో స్వామీజీ ఆలోచించారు, మనకి ఇక్కడ ఒక టెంపుల్ ఉండాలి, ఒక హెడ్ క్వార్టర్స్ ఉండాలి. సో అది చాలా ప్రచారం చేస్తుంది, నాలెడ్జ్ని మళ్ళీ వచ్చే జనరేషన్స్ కూడా ప్రచారం చేస్తుంది. అలాంటి ఉద్దేశంతో ఆయన ఇక్కడ 2014లో ఇక్కడ స్థలం తీసుకొని భూమి పూజన జరిగింది 2014లో. తర్వాత అప్పటి నుంచి యువర్ కలెక్టింగ్ ద ఫండ్స్, ఫైనల్లీ వి వర్ ఏబుల్ టు, ఇనాగరేషన్ వచ్చి 2017లో జరిగింది. అప్పటి నుంచి ఈ టెంపుల్లో అన్ని సంప్రదాయాల ప్రకారంగా, మన ఇండియా సంప్రదాయాల ప్రకారంగా రకరకాల ఫెస్టివల్ సెలబ్రేషన్స్ చేస్తున్నాము. అందరి కోసం, అన్ని కమ్యూనిటీస్ కోసం చాలా ఆధ్యాత్మిక కేంద్రంగా మారింది. ఇది హెడ్ క్వార్టర్స్ ఆఫ్ ద జేకేఓ యుఎస్ఏ మరియు రాధాకృష్ణ టెంపుల్ డాలస్ ఒక ఆధ్యాత్మిక కేంద్రంగా అందరికీ నాలెడ్జ్ సమకూరుస్తూ చాలా హెల్ప్ చేస్తుంది అన్ని విధాలుగా. బాగుందండి. సో శారద గారు, అంటే 2017లో ఈ టెంపుల్ స్టార్ట్ అయింది. జనరలీ మనకి టెంపుల్ అనగానే క్యాలెండర్ ప్రకారం వచ్చే పండగలు, తర్వాత నిత్య పూజలు, ప్రతిరోజు జరిగే అభిషేకాలు, అర్చనలు, ఇవన్నీ ఒక రొటీన్గా ఒక టెంపుల్ అనగానే డిజైన్ చేసుకునే కార్యక్రమాలు. బట్ మీరు ఈ టెంపుల్ మొదలు పెట్టినప్పుడు మీ అజెండా ఏమన్నా ఉండిందా? అంటే ఇవి చెయ్యాలి, ఈ టెంపుల్లో ఈ కార్యక్రమాలు తప్పకుండా జరగాలి అని కేవలం పూజలకి సంబంధించి మాత్రమే మీరు డిజైన్ చేసుకున్నారా, లేదు వేరే ఇంకేమైనా కార్యక్రమాలను కూడా మీరు ఇంక్లూడ్ చేసుకున్నారా వెన్ యూ ఇనీషియలీ థాట్ అబౌట్ ద టెంపుల్? ద టెంపుల్, గుడి అనగానే మనకి అఫ్ కోర్స్ మన సంప్రదాయం ప్రకారం అన్ని పూజలు, వ్రతాలు, నోములు, అన్ని రకాల సెలబ్రేషన్స్, మన ఫెస్టివల్ సెలబ్రేషన్స్ అన్నీ జరగాలని అందరూ ఉత్సాహంతో ఉంటారు. మన పంచాంగం ప్రకారం, మన ఇండియన్ క్యాలెండర్ ప్రకారం అన్ని ఫెస్టివల్ సెలబ్రేషన్స్ అందరికీ జరుగుతూ ఉంటాయి. అదే కాకుండా ఇందాక మనం మాట్లాడుకున్నట్టు స్వామి ముకుందానంద గారు, ఆ నాలెడ్జ్ కూడా దాని తరపు నుంచి కూడా చాలా రిట్రీట్స్, లైఫ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ప్రోగ్రామ్స్, ఇంకా
చిల్డ్రన్ బాలముకుంద్ ప్రోగ్రామ్స్, యూత్ ప్రోగ్రామ్స్, స్వామీజీ ద్వారా డిజైన్ చేయబడిన ప్రోగ్రామ్స్ ఇవన్నీ కూడా జరుగుతూ ఉంటాయి ప్యారలల్లీ. సో మీరు విన్నారో లేదో, లైఫ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ప్రోగ్రామ్, రిట్రీట్, ఫ్యామిలీ క్యాంప్ అని చెప్పి స్పిరిచువల్ రిట్రీట్ అండ్ ఫ్యామిలీ క్యాంప్ అని మనకి అఫ్ కోర్స్ మన ఇండియన్ సెలబ్రేషన్స్ లాగా ఇప్పుడు త్యాగరాజ ఆరాధన, ఉగాది అండ్ అన్నమాచార్య ఆరాధన, హోలీ అండ్ మనకి ఇప్పుడు చాలా ఫెస్టివల్స్ అన్నీ ఉన్నాయి కదా, మన దసరా, దీపావళి అన్నీ చాలా సెలబ్రేషన్స్ అన్నీ చేస్తూ ఉంటాం మన క్యాలెండర్ ప్రకారమును. అలాగే ఆధ్యాత్మిక ఉన్నతికి, మానసిక ఎదుగుదలకు, ప్రజలకు హెల్ప్ అయ్యేలాగా మనకి ఈ కార్యక్రమాలు కూడా జరుగుతూ ఉంటాయి. ఎందుకంటే నాలెడ్జ్ అనేది చాలా అవసరం. ఎందుకంటే మనం డే టు డే లైఫ్లో చాలా ఇబ్బంది పడుతూ ఉంటాం మానసిక టెన్షన్స్ని బట్టి. మానసిక ఇబ్బందులు అనేది ఐ థింక్ ప్రతి ఒక్కళ్ళలో చిన్న పెద్ద తేడా లేకుండా మానసిక ఒత్తిడి అంటే స్ట్రెస్ అనేది అసలు ఇట్స్ జస్ట్ బికమ్ సచ్ అ కామన్ ఫ్యాక్టర్ దీస్ డేస్. ఏజ్కి రిలేటెడ్గా ఉండట్లేదు, ఒక సెక్టర్కి రిలేటెడ్ కాదు అది. ఇట్స్ జస్ట్ a generic problem that is across generations. సో అది డీల్ చేయడం అనేది, అంటే మామూలుగా మనం టెంపుల్కి వెళ్ళినప్పుడు ఎలా ఉంటుందంటే ఏదైనా ఒక బాధ వచ్చినప్పుడు, కష్టం వచ్చినప్పుడు దేవుడికి చెప్పేసుకుంటే ఒక పని అయిపోతుంది, ఆయన చూసుకుంటారు అనే నమ్మకం. బట్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ దాని నుంచి బయటపడడానికి దేర్ షుడ్ బీ సమ్ ప్రోగ్రామ్స్ that can nurture the younger generation, that can change their mindset and give them scope to deal with those problems. That is very important. So I think meeru cheppina ee programs will have these designs అని అనుకుంటున్నా నేను. అవునండి, తప్పకుండా. స్వామీజీ మొదలుపెట్టింది, మనం ప్రచారం చేస్తున్నారు ఆధ్యాత్మిక నాలెడ్జ్ జేక్ యోగ్ ద్వారా, జగద్గురు కృపాలుజీ యోగ్ అనే మిషన్ ద్వారా ఆయన ప్రచారం చేసేది. యోగ్ అంటే మీనింగ్ మనం ఆత్మ భగవంతుడి పరమాత్మతో కలవడం. దట్ ఈస్ ద ట్రూ యోగ్. ట్రూ యోగ్ కోసం స్వామీజీ ఈ మిషన్ తీసుకున్నారు. దాని ద్వారా ఈ ఆధ్యాత్మిక నాలెడ్జ్ని ప్రచారం చేస్తున్నారు. అఫ్ కోర్స్ యోగా, మెడిటేషన్ ఆల్సో ఉన్నాయి దాంట్లో అనుబంధంగా. బట్ వీటన్నిటి ద్వారా ఈ అన్ని ప్రోగ్రామ్స్ చిల్డ్రన్స్ ఏజ్, పిల్లల ఏజ్ నుంచి యూత్ ఏజ్ నుంచి పెద్దవాళ్ళ వరకు అన్ని రకాల ఏజ్ వాళ్ళకి ఈ ప్రోగ్రామ్స్ జరుగుతూ ఉన్నాయి టెంపుల్లో. బాగుందండి. సో గోపాల్ గారు, మిమ్మల్ని ఒక కమ్యూనిటీ లీడర్గా చూసాము, కమ్యూనిటీలో ఎన్నో యాక్టివిటీస్ ప్లాన్ చేయగా చూసాము. బట్ ఈ టెంపుల్కి సంబంధించిన యాక్టివిటీస్ ప్లాన్ చేయడం అంటే ఇట్ ఈస్ లిటిల్ డిఫరెంట్ దెన్ ప్లానింగ్ అ రెగ్యులర్ కమ్యూనిటీ ఈవెంట్ కదా. అంటే మనం ఒక కమ్యూనిటీ ఈవెంట్ అంటే ఇట్ హ్యాస్ అ జనరల్ ఒక అవుట్లైన్ ఉంటుంది, ఏమేం చేయాలి, ఎలా చేయాలి అనేది చాలా ఈజీగా అవుట్లైన్ చేసేస్తాం మనం. బట్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు అ టెంపుల్ దెర్ ఆర్ అ లాట్ ఆఫ్ ఫ్యాక్టర్స్ దట్ వీ హ్యావ్ టు కన్సిడర్, అవునా? సో మీరు ఇన్ యువర్ ఎక్స్పీరియన్స్ అండ్ యువర్ కనెక్షన్ విత్ ద టెంపుల్, హౌ డు యూ డిజైన్ ద టెంపుల్ ఈవెంట్స్ అండ్ అసలు ఏ ఫ్యాక్టర్స్ కన్సిడర్ చేస్తారు? తప్పకుండా అండి. ప్రైమరీలీ ఏంటంటే ఈ దేవాలయం కట్టింది జగద్గురు కృపాలుజీ మహారాజ్ గారి ఫిలాసఫీ, భక్తి యోగా ఫిలాసఫీ మీద బేస్ అయి ఉందన్నమాట. సో ప్రోగ్రామ్స్ ఏమన్నా ఉంటే అది. తర్వాత ఈ పర్టికులర్ దేవాలయం ఏంటంటే స్వామి ముకుందానంద్ గారి విజన్ తోటి ఇది స్థాపించబడింది. సో ఒక విధంగా మహారాజ్ గారేమో ఒక తత్వం నేర్పిస్తూ ఉంటే, ముకుందానంద గారు ఏంటంటే తత్వము, పురాణాలతో పాటు యావరేజ్ పర్సన్కి, ఒక కెరియర్ ఓరియంటెడ్, ఒక బిజినెస్ పర్సన్, ఒక ఫ్యామిలీ పర్సన్, వాళ్ళకి మోటివేషన్ ఎలాగా, వాట్ ఎవర్ దే ఆర్ డూయింగ్, తర్వాత సాటిస్ఫాక్షన్ ఎలా ఉండాలి, వీటన్నింటితోటి ఆయన ప్రోగ్రామ్స్, ఆయన విజన్ తోటి ఇది స్థాపించారు. అందుకని మేము ఏం ప్రోగ్రామ్ చేసినా కానీ ఆల్ థింగ్స్ ఫర్ ఆల్ పీపుల్ అన్న ఉద్దేశంతో చేస్తాం అన్నమాట. అంటే ఇప్పుడు పిల్లలకి బాలముకుందని, తర్వాత కొంచెం టీనేజ్ వచ్చిన వాళ్ళకి యూత్ క్యాంప్స్ అని, తర్వాత మామూలుగా ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి ఏమో స్వామీజీ గారి ప్రవచనాలు ఉంటాయి, స్వామీజీ గారితో రిట్రీట్ కూడా ఉంటుంది. ఎందుకంటే ప్రవచనాలు అంటే మళ్ళీ వచ్చి గంటన్నర వినేసి భోంచేసి వెళ్ళిపోవడం కాకుండా ఇది కంటిన్యూస్ కాన్స్టెంట్ కనెక్షన్ అన్నమాట కమ్యూనిటీ మెంబర్స్కి. ఆ కాన్స్టెంట్ కమ్యూనికేషన్ గురించి కొన్ని మంచి మంచి ప్రోగ్రామ్స్, అదే రిట్రీట్ లాంటివన్నీ చేస్తారు. అంతేకాకుండా కొంతమందికి పురాణాలు నేర్చుకోవాలని ఉంటే దెన్ భక్తి, శ్రీమద్ భాగవత కథ అని చెప్పి, తర్వాత మళ్ళీ గరుడ పురాణం అని అలాంటివి చేస్తారు.
అంతేకాకుండా కొన్ని ప్రోగ్రామ్స్ ఏంటంటే అది కమ్యూనిటీ అందరినీ తీసుకొస్తాయి. ఇప్పుడు హోలీ ఉందనుకోండి, మనం ఇంట్లో కూర్చొని ఆడుకోలేము, అందరూ కమ్యూనిటీతో ఆడుకోవాలి. అవును. కాబట్టి హోలీ సెలబ్రేషన్స్ చేస్తాం. తర్వాత ఉగాది ఉంది. ఉగాది అంటే మళ్ళీ అందరం కలిసి ఇంట్లో కూడా చేసుకుంటారు, బట్ సామూహికంగా వచ్చి చేసుకుంటే ఇక్కడ బాగుంటుంది. ఏ పండగైనా సామూహికంగా చేసుకున్నప్పుడు దాని ఆనందం, ఆ లెవెల్స్ వేరు ఉంటుంది కదా. అవును, అలానే. సో కాబట్టి ఇదేంటంటే ఇండివిజువల్గా వాళ్ళ సాధన వాళ్ళు చేసుకుంటూ తర్వాత ఈ దేవాలయానికి వచ్చి తర్వాత ఈ కార్యక్రమాలన్నింట్లోనూ పాల్గొనడం. అంతేకాకుండా మళ్ళీ సాంస్కృతిక పరంగా ఎవరికన్నా సంగీతం ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళకి అన్నమయ్య సెలబ్రేషన్స్ అని, తర్వాత త్యాగరాజ గారి ఆరాధన ఉత్సవాలు, ఇలాగా రకరకాల కార్యక్రమాలు ఇక్కడ చేసుకుంటాం అన్నమాట. ఎందుకంటే ఇంతకుముందు చెప్పినట్టు కోర్ ఫిలాసఫీ మహారాజ్ గారిది ఉన్నా కానీ, తర్వాత విజన్ స్వామీజీ గారిది ఉన్నా కానీ, కమ్యూనిటీకి అనుగుణంగా మనం ఏం చేస్తే బాగుంటుంది, వాళ్ళకి ఏం కావాలి, అలాంటివన్నీ మేము ఉద్దేశంలో పెట్టుకుని కార్యక్రమాలు రూపొందించడం జరుగుతుంది. చాలా బాగా చెప్పారు గోపాల్ గారు. మీరు అన్నారు పిల్లలకి, యూత్కి, చిన్నపిల్లలకి, యూత్కి సంబంధించిన ప్రోగ్రామ్స్ డిజైన్ చేస్తాము అని. బట్ అసలు అంటే మామూలుగా ఒక గుడికి పిల్లల్ని తీసుకురావాలంటేనే మనం కొంచెం కష్టపడాలి. ఎందుకు రావాలి టెంపుల్కి అన్నట్టు ఉంటారు. అలాంటిది టెంపుల్లో జరిగే ఒక కార్యక్రమానికి, ఒక ప్రోగ్రామ్కి వాళ్ళని తీసుకురావాలి అంటే హౌ డు యూ అట్రాక్ట్ పిల్లల్ని, యూత్ని ఈ ప్రోగ్రామ్కి వచ్చే ఒక ఇంట్రెస్ట్ని మీరు ఎలా కలుగజేస్తారు అని? సో దీనికి ఏంటంటే మెయిన్లీ పేరెంట్ పార్టిసిపేషన్ ఆఫ్ కోర్స్ చాలా ముఖ్యం అన్నమాట. తర్వాత ఇంకోటి ఏంటంటే ఇప్పుడు వీళ్ళకి ఇక్కడ దేవాలయానికి రావడానికి సంకోచంగా ఉన్నా కానీ ఇప్పుడు బాలముకుంద అన్న కార్యక్రమం ఉంది. వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, వాళ్ళ ఏజ్ పిల్లల్ని వేరే వాళ్ళని కూడా చూస్తారు. లేకపోతే వాళ్ళే వచ్చారనుకోండి, అబ్బా నేను రాను అని అంటారు. బట్ వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ వచ్చి, అంటే ఫస్ట్ వాళ్ళకి ఫ్రెండ్స్ కాకపోయి ఉండొచ్చు పిల్లలు సమకాలికులు, కానీ అక్కడికి వచ్చాక తర్వాత అన్ని కథలు వింటూ తర్వాత బాలముకుందలో కూడా మంచి మంచి కార్యక్రమాలు అనమాట, పిల్లలకి అట్రాక్టివ్గా ఉండేటట్టు, తర్వాత కలరింగ్ అని, తర్వాత స్టోరీ టెల్లింగ్ అని, తర్వాత వాళ్ళ కమ్యూనికేషన్స్ ఇంప్రూవ్ అవడానికి, తద్వారా మళ్ళీ మన పురాణాలు, ఆ గాథలు కూడా వాళ్ళకి తెలియాలని చెప్పి మంచి మంచి కార్యక్రమాలు స్వామి ముకుందానంద గారి విజన్ తోటి చేసాం. అందుకే బాలముకుంద్ అని అంటాం అనమాట. బాగుంది. జస్ట్ లైక్ మనం పిల్లలకి ఫస్ట్ హెల్తీ ఫుడ్ ఏదైనా తినిపించాలి అంటే లాస్ట్లో డెజర్ట్ ఉంది అని చెప్తాం కదా. సో అట్లా దెల్ బీ అ ఫిలసాఫికల్ ఫ్యాక్టర్, దెల్ బీ స్పిరిచువాలిటీ, బట్ నీకు కలరింగ్ ఉంది, స్టోరీ టెల్లింగ్ ఉంది, మిగతా పిల్లలు ఆడుకుంటారు అంటే ఆబ్వియస్లీ దెల్ కమ్. దట్స్ అ వెరీ గుడ్. ప్లస్ వాళ్ళ ఏజ్ పిల్లల్ని వాళ్ళు చూస్తే కనుక అచ్చా నేను ఒక్కడనే కాదు, ఐఎమ్ నాట్ ది ఆడ్ మ్యాన్ అవుట్, ఇంట్లో ఏమో నేను ఒక్కడనే నాతోటి ఇలా చేపిస్తారు, కానీ ఇక్కడ వస్తే అందరూ చేస్తారు కాబట్టి అదొక ఉత్సాహం పెరుగుతుంది. తర్వాత కొంచెం యూత్గా వచ్చాక వాళ్ళ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ ఎలా పెరగాలని చెప్పి మా అమ్మాయి కూడా ఇక్కడ వర్క్షాప్ ఒకటైతే తను పార్టిసిపేట్ చేసింది చాలా యాక్టివ్గా, ఆంటర్‌ప్రెన్యూర్‌షిప్ కోసం అని చెప్పి కమ్యూనికేషన్స్, టోస్ట్ మాస్టర్స్ రిలేటెడ్ ప్రోగ్రామ్స్ అన్నీ చేస్తాం అనమాట. ఇంతకు ముందు అన్నట్టు ఆల్ థింగ్స్ ఫర్ ఆల్ పీపుల్ అన్న ఉద్దేశంతో ఈ కార్యక్రమాలు రూపొందించడం జరుగుతుంది. బాగుంది గోపాల్ గారు. సో శారదా గారు, మనం ఇందాక నుంచి భక్తి అంటున్నాము, స్పిరిచువాలిటీ అంటున్నాము. అసలు నాకు బేసిక్ క్వశ్చన్, భక్తికి స్పిరిచువాలిటీకి కనెక్షన్ ఏంటండి? రెండు ప్యారలల్గా వెళ్ళాల్సిందేనా? మైత్రి గారు, డివోషన్, మనం అందరం భగవంతుడిని ప్రార్థిస్తూ ఉంటాం, భగవంతుడు నువ్వే దిక్కు, త్వమేవ మాతాచి పితాచ అని చెప్పి. ఓకే, మనం చిన్నప్పటి నుంచి పెరిగిన విధానం చాలా ఈజీగా ఉండేది. మనం ఆ పెద్దవాళ్ళు ఏం చెప్తే అది విని ఈజీగా ఫాలో అయ్యేవాళ్ళం. ఇదమ్మ గుడి, ఇక్కడ దండం పెట్టుకోవాలి, ఈయనమ్మ గురువు, దండం పెట్టుకోవాలి, మనం అన్నీ చక్కగా ఫాలో చేసేవాళ్ళం. ఈ కాలంలో మన ఆధ్యాత్మిక స్పిరిచువాలిటీ అనేది చాలా ప్రాధాన్యమైంది. ఇప్పుడు అది భక్తి అనేది సరిపోదు. నువ్వు ఈ కాలంలో ఉన్న పిల్లలకు కానీ, ఈ కాలంలో ఉన్న జనరేషన్స్ కానీ, ఇవన్నీ పెద్దవాళ్ళకి కానీ, మనకి ఈ కాలంలో పిల్లలు అనేసరికి ద ఫస్ట్ థింగ్ దే ఆస్క్ ఇస్ వై. ఏ చిన్నది వాళ్ళకి చేయించాలన్నా, ఏదైనా వాళ్ళతో ఏదైనా చేయించాలి, వాళ్ళకి ఏదైనా చెప్పాలి అంటే వై, దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్. సో ఎగ్జాక్ట్గా ఆ వై అనేది ఆన్సర్ చేయడానికి, వై అనేదానికి మనకి ఎండింగ్ ఉండదు. ఈవెన్ స్వామి ముకుందానంద గారు కూడా చెప్తూ ఉంటారు డిస్కోర్సెస్లో, బట్ అనేదానికి ఎండింగ్ ఉండదు, అలాగే పిల్లల వై అనేదానికి ఎండింగ్ ఉండదు. సో వై అంటే మనం ఆ ఆన్సర్ చేయడానికి
మనకు కూడా ఆ నాలెడ్జ్ అనేది అవసరం. మనం చిన్నప్పటి నుంచి చదువుకుంటూ ఉంటాం, 25 ఏళ్ళు చదువుకుంటాం నాలెడ్జ్ మనకి మెటీరియల్ సైన్స్ కావడానికి. అదేవిధంగా మనం ఈ వై అనేది ఎందుకు చేస్తున్నాం అని తెలుసుకోవడానికి మనకు ఆ నాలెడ్జ్ అనేది అవసరం. అది స్పిరిచువాలిటీ ద్వారా వస్తుంది. మనకి మెటీరియల్ సైన్స్ అంతా మనం చదువుకోవడం ద్వారా వస్తుంది. బట్ ఆధ్యాత్మిక నాలెడ్జ్ అనేది మనకు ఒక గురువు, ఒక దేవాలయం, ఆధ్యాత్మిక డిస్కోర్సెస్, వీటి ద్వారా మనకి చాలా హెల్ప్ అవుతుంది. అవి వాటి ద్వారా మనం పొందగలం. సో మరి టెంపుల్లో ఈ స్పిరిచువాలిటీకి సంబంధించిన ప్రోగ్రామ్స్ ఏమున్నాయి, ఎలా డిజైన్ చేశారు? టెంపుల్లో మనకి కోర్స్ ఇది ఫౌండర్ స్వామి ముకుందానంద గారు, చాలా ప్రోగ్రామ్స్ జరుగుతూ ఉంటాయి. ఆయన ఉన్న ప్రోగ్రామ్స్ మనకి లైఫ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ప్రోగ్రామ్స్ అని, ఇందాక గోపాల్ గారు చెప్పారు, మోటివేషనల్ ప్రోగ్రామ్స్ స్వామీజీ కండక్ట్ చేస్తూ ఉంటారు. ఆ డిస్కోర్సెస్ ద్వారా హెల్ప్ అవుతుంది. ఈ డే టు డే లివింగ్లో మనం ఎలా ఫేస్ చేయాలి ఛాలెంజెస్, మనం స్ట్రెస్ని ఎలా అధిగమించాలి, మన పెద్దవాళ్ళకే కాదు చిన్నవాళ్ళకి కూడా. ఓకే, ఎందుకంటే వాళ్ళకి ఇంకా పీర్ ప్రెషర్, కంపారిజన్ ప్రెషర్ చాలా ఉంటుంది. ఇవన్నీ ఎలా అధిగమించాలని చెప్పి పెద్దవాళ్ళకైతే లైఫ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ప్రోగ్రామ్స్ అని, పిల్లలకైతే బాలముకుందన్ యూత్ ప్రోగ్రామ్స్ అని ఉన్నాయి. అదే కాకుండా రిట్రీట్స్, ఇందాక గోపాల్ గారు కూడా మెన్షన్ చేశారు, స్పిరిచువల్ రిట్రీట్స్. ఇయర్లీ మనకి 4-5 రిట్రీట్స్ ఉంటాయి. లాంగెస్ట్ రిట్రీట్ వచ్చి స్పిరిచువల్ రిట్రీట్ అండ్ ఫ్యామిలీ క్యాంప్, వేరే అందరూ ఫ్యామిలీ అంతా కలిసి వచ్చి పార్టిసిపేట్ చేయొచ్చు. యూత్, కిడ్స్ అండ్ అడల్ట్స్ ముగ్గురివి ప్యారలల్ ట్రాక్స్ నడుస్తూ ఉంటాయి. వాళ్ళ ఏజ్కి తగ్గట్టుగా ప్రోగ్రామ్ డిజైన్ చేసి ఉంటుంది. ఇవి అప్పుడప్పుడు జరిగే విషయాలే కాకుండా, ఈ ప్రోగ్రామ్సే కాకుండా మనకి రోజువారీగా కూడా 100+ ఆన్లైన్ సెషన్స్ కూడా ఉన్నాయి. అందులో 100+ సెషన్స్ ఆన్ డైలీ బేసిస్, వీక్లీ బేసిస్ 100+ సెషన్స్ విచ్ ఆర్ ఫ్రీ ఫర్ ద కమ్యూనిటీ. అందరూ చేయాల్సిందల్లా వాళ్ళ మొబైల్ ఆర్ ఇంటర్నెట్ ఏదైనా ప్లాట్ఫామ్ ద్వారా కూర్చొని జూమ్ ద్వారా జాయిన్ అవ్వడం. అందులో అనుగుణంగా చాలా రకాల సెషన్స్ ఉన్నాయి. మెడిటేషన్, యోగా, ప్రాణాయామం, అదే కాకుండా భగవద్గీత స్టడీ సెషన్స్, భగవద్గీత కమెంటరీ కూడా స్వామి ముకుందానంద గారు రాశారు. అది ఆర్పి పట్నాయక్ గారు పబ్లిష్ చేశారు యూట్యూబ్ ఛానల్లో, అన్నీ చాలా రీసెర్చ్ చేసి. అండ్ స్వామీజీ కూడా హైదరాబాద్ కూడా విజిట్ చేస్తూ ఉన్నారు లాస్ట్ గత 6 సంవత్సరాలుగానమాట. ఓకే, సో ఇలాంటి ప్రోగ్రామ్స్ అన్నీ జరుగుతున్నాయి. వీటి ద్వారా లాభం పొందుతున్నారు. ఆ నాలెడ్జ్ చాలా హెల్ప్ అవుతుందని చాలామంది ఫీడ్బ్యాక్ కూడా ఇచ్చారు. సో చాలా సంతోషంగా ఉంది ఇవన్నీ ఎలా ప్రజల్లో మార్పు తీసుకొస్తుంది అని చూసి. సో శారదా గారు, వింటుంటే చాలా కార్యక్రమాలు ఉన్నాయి అండ్ ప్రతి నెల ఏదో ఒకటి ఉన్నట్టుంది కదా. సో ఇమీడియట్గా మనకి ఇప్పుడు అప్కమింగ్ ఈవెంట్స్ ఏమున్నాయి? మనం ఆల్రెడీ ఫిబ్రవరి అయిపోతుంది. సో మార్చ్లో ఏమైనా ఉన్నాయంటారా? చాలా ఉన్నాయండి, చాలా ప్లాన్ చేశారు. సో ఉన్నాము, హోలీ వస్తుంది, హోలికా దహన్ ఉంది, తర్వాత ఫూలోంకి హోలీ, పువ్వులతోటి రాధాకృష్ణ డెకరేట్ చేయడం అండ్ అందరికి పువ్వులతో హోలీ సెలబ్రేషన్ ఉంది. అది చాలా ఫేమస్. ఓకే, ఇక్కడ టెంపుల్లో జరుగుతుంది. అదే కాకుండా మనకి త్యాగరాజ ఆరాధన, రీసెంట్గా త్యాగరాజ జయంతి అయింది. సో అఫ్ కోర్స్ సెయింట్స్ అందరినీ మనం ట్రిబ్యూట్ ఇస్తే అది మనకే మంచిది. సో త్యాగరాజ ఆరాధన అందరూ కమ్యూనిటీ స్కూల్స్ వచ్చి పార్టిసిపేట్ చేస్తారు, పాటలు పాడతారు. దాంతోపాటు మరియు మనకి ఫెస్టివల్ కూడా వస్తుంది, ఉగాది. ఉగాది సెలబ్రేషన్స్, గ్రాండ్ సెలబ్రేషన్స్ ఉన్నాయి May 19th మరియు May 21st కూడా. బాగుందండి. ఇప్పుడు ఈ త్యాగరాయ ఆరాధనోత్సవానికి మన లోకల్ పిల్లలు పాడడం అలాంటివి ఏమైనా ఉంటాయా? అవునండి, అందరూ సింగర్స్, గురువులు వచ్చి త్యాగరాజ పంచరత్న కృతీసు పాడతారు. అదే కాకుండా త్యాగరాజు రాసిన అన్ని పాటలు ఏవైనా వాళ్ళకి తోచిన, వాళ్ళకి నచ్చినవి సెలెక్ట్ చేసుకొని పాడచ్చు. అదే కల్చరల్ పెర్ఫార్మెన్సెస్, డాన్సెస్ కూడా చేయొచ్చు అందరూ. బాగుంది. సో గోపాల్ గారు, మనకి నేను విన్నాను రాధాకృష్ణ టెంపుల్ ఒక చారిత్రాత్మక ఘట్టం ఒకటి మీరు అనుకుంటున్నారు, ఒకటి జరగబోతోంది టెంపుల్కి సంబంధించి అని. సో దాని గురించి కొంచెం చెప్తారా? ఇది చాలా ఎక్సైటింగ్ న్యూస్ అండి. చాలా ఎక్సైటింగ్గా ఉన్నాం మేమందరం కూడా. ఎందుకంటే మన దేవాలయంలో శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి గారిని కూడా ఆహ్వానించి ఆయన ప్రాణ ప్రతిష్ఠ చేయించి ఇక్కడున్న భక్తులందరికీ కూడా వెంకటేశ్వర స్వామి గారి దర్శనం కల్పించాలన్న ఉద్దేశంతో ఈ జూలై 4th వీకెండ్ రోజు అనమాట, ఆ వీకెండ్లో ప్రాణ ప్రతిష్ఠ చేయడం జరుగుతుంది. మీ ద్వారా చూస్తున్న వీక్షకులందరికీ ఇదే మా యొక్క విజ్ఞప్తి, తర్వాత ఇదే మా యొక్క ఆహ్వానం కూడా. అందులో తప్పకుండా జూలై 4th వీకెండ్
మీరు ఎక్కడికి వెళ్లకుండా ఈ డాలస్ ఆలన్లోని రాధాకృష్ణ టెంపుల్కి వచ్చి ఈ ప్రాణప్రతిష్ఠని తిలకించి స్వామివారి ఆశీస్సులను మీరు అందరు పొందాలని నేను అందరినీ ఈ కార్యక్రమం ముఖంగా మీ అందరినీ ఆహ్వానిస్తున్నాను. ఇది ఎలా ఉందంటే స్వామి కార్యం స్వకార్యం అంటారు చూసారా, అలా జూలై 2 నుంచి 5కి ఎక్కడికి వెళ్ళాలి, ఏం ప్లాన్ చేయాలి అని ఆలోచించకుండా ఎక్కడికి వెళ్ళక్కర్లేదు. మన డాలస్లో మన రాధాకృష్ణ టెంపుల్లో స్వామివారి ప్రాణ ప్రతిష్ఠ జరగబోతుంది కాబట్టి దిస్ ఈస్ గోయింగ్ టు బీ యువర్ డెస్టినేషన్. తప్పకుండా అందరూ రండి. కాఫీ కబుర్లు వ్యూవర్స్, ఎన్ఆర్ఐ పేజ్ వ్యూవర్స్ అండ్ రాధాకృష్ణ టెంపుల్ వ్యూవర్స్ అందరికీ ఇది టెంపుల్ వారి ఆహ్వానం. సో తప్పకుండా మరి ప్రాణప్రతిష్ఠ జూలై 2 నుంచి 5 వరకు అంటున్నారు. దానికి ముందుగా లీడింగ్ యాక్టివిటీస్ ఏమన్నా ఉన్నాయా? అవునండి. మే 9వ తారీఖు శ్రీ శ్రీనివాస కళ్యాణం జరగబడుతుంది అనమాట Oh, ఈ wonderful. ఆలయ ప్రాంగణంలో. ఇదేంటంటే 2 విధాలుగా మంచిది. ఒకటి ఏంటంటే మే ఎండింగ్లో తర్వాత జూన్ ఫస్ట్ వీక్లో అలాగా అందరూ స్కూల్స్ అయిపోయాక ఇండియాకి వెళ్ళడం, భారతదేశం లేకపోతే ఏదైనా వెకేషన్కి వెళ్ళడం అంత సహజమే అనమాట. అందుకని స్కూల్ ఎండింగ్ అయ్యే లోపలే పెట్టేశాం సో దట్ అందరు ఇక్కడ వచ్చి వీక్షించవచ్చని. ఇంకొకటి ఏంటంటే ఈ మధ్య చాలా మంది ఇండియాకి వెళ్ళాలంటే మళ్ళీ ఇమిగ్రేషన్ సిచ్యుయేషన్ ఎలా ఉంది, వెళ్ళాలా వద్దా అని ఆలోచిస్తున్నారు. తీరా వెళ్తే కూడా వాళ్ళకి తిరుపతిలో వాళ్ళకి అన్ని ఉత్సవాలు సరిగా వాళ్ళు చూడగలరో లేదో, సేవలు చూడగలరో లేదో తెలియదు అనమాట. ఎందుకంటే అక్కడ మళ్ళీ వెళ్తే వాళ్ళ స్కెడ్యూల్స్ అన్నీ చాలా బిజీగా ఉంటాయి, టైట్గా ఉంటాయి. అందుకని ఇక్కడ ఎలా ప్లాన్ చేసామంటే మే 9వ తారీఖు ఇక్కడ రాధాకృష్ణ టెంపుల్ ఆలన్లో తిరుపతిలో ఏవే కార్యక్రమాలు అవుతాయో పొద్దున్నుంచి సుప్రభాత సేవ, తోమాల సేవ, తర్వాత వెంకటేశ్వర స్వామి గారి అర్చన, శ్రీనివాస కళ్యాణం, మంగళహారతి, తర్వాత తిరుపతి స్టైల్లో లడ్డు ప్రసాదం, తర్వాత తదనంతరం భోజనాలు, తర్వాత మళ్ళీ అందరూ వచ్చి కళ్యాణం అయిన వెంటనే వెంకటేశ్వర స్వామి గారి దర్శనం చేసుకుని ఆశీస్సులు పొందాలని చాలామంది ఉత్సాహం చూపెడుతూ ఉంటారు. ప్లస్ అది చాలా మంచిది కూడా అనమాట. సో అలాగా అది కూడా మేము ఇక్కడ జరుగుతుంది అనమాట. కాబట్టి ఇది మే 9వ తారీఖు. ఇది ఫ్రీ ఈవెంటా అండి లేకపోతే టికెటెడ్ ఈవెంటా? ఇది ఫ్రీ ఈవెంటేనండి. ఎవరైనా స్పాన్సర్ చేయాలంటే చేయొచ్చు, దాంట్లో ప్రాబ్లం ఏం లేదు. కానీ మెయిన్లీ ఏంటంటే ఫ్రీ ఈవెంట్. తర్వాత ఇది అందరూ పార్టిసిపేట్ చేసేటట్టు ఒక 250 పిల్లల్ని కూడా వాళ్ళు ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొనడం, సంగీత పరంగా, నృత్య పరంగా కూడా వాళ్ళు నృత్య సేవ, నాద సేవ వాళ్ళు అర్పించడానికి కూడా ఈ కార్యక్రమాన్ని మేము రూపొందించాం అనమాట. బాగుందండి. మెయిన్ పిల్లలు అందరూ ఇక్కడ కూర్చొని అన్నమాచార్య కీర్తనలు పాడడము, ఆ స్వామివారిని పాటలతోటి కొలుచుకోవడం అనేది చాలా బాగుంటుంది. అండ్ నేను విన్నాను కోలాటం కూడా ఉండబోతుంది అని. కోలాటం ఒక హైలైట్ అనమాట. అది కూడా మోర్ దాన్ 100 మంది, మేబీ 250 అనుకుంటా అది కూడా. సో చాలా మందితోటి కోలాటం చేసి మంచిగా అందరూ మన భగవంతుడికి వాళ్ళ యొక్క సేవలు అర్పించుకునేటట్టు కార్యక్రమాన్ని రూపొందిస్తున్నాం. బాగుందండి. సో విన్నారు కదా అందరూ, ఇక్కడ మే 9th మన రాధాకృష్ణ టెంపుల్లో శ్రీ శ్రీనివాస కళ్యాణం జరగబోతోంది. అండ్ ఇది కంప్లీట్లీ ఇట్స్ అ ఫ్రీ ఈవెంట్ అండ్ ఓపెన్ టు వన్ అండ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. సో తప్పకుండా అందరూ రండి. మే 9th రోజు శ్రీనివాస కళ్యాణం మనకి తిరుపతి స్టైల్లో ప్రతి ఒక్క సేవ, తిరుపతిలో తిరుమలలో ఏదైతే సేవ జరుగుతుందో అన్ని సేవలు ఇక్కడ అదే బాణీలో జరగబోతున్నాయి. అండ్ అందరికీ మంచి దర్శనం ఉంటుంది, మంచి భోజనం ఉంటుంది, అన్ని కార్యక్రమాలు చాలా బాగా జరగబోతున్నాయి. అండ్ మన టెంపుల్ వాళ్ళు చాలా చక్కగా దీన్ని డిజైన్ చేస్తూ ఉన్నారు. కాబట్టి మీరందరూ మోర్ డీటెయిల్స్ విల్ బీ గివెన్ టు యూ సూన్. బట్ ఇప్పటికైతే ఐ థింక్ వీ హ్యావ్ గివెన్ యూ ఇనఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఫర్ యూ టు ప్లాన్ దట్ వీకెండ్. సో మే 9th గెట్ రెడీ ఫర్ శ్రీ శ్రీనివాస కళ్యాణం. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి మైత్రేయి గారు. కాఫీ కబుర్ల ద్వారా మీరు ఈ యొక్క మేము చేసే కార్యక్రమాలన్నీ మీరు మన శ్రోతలకి, మన వీక్షకులందరికీ మీరు కన్వే చేస్తున్నారు. చాలా సంతోషంగా ఉంది. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. దిస్ ఇస్ అ గ్రేట్ ఆపర్చునిటీ ఫార్ కాఫీ కబుర్లు. ఎందుకంటే కాఫీ కబుర్లు మేము ఎప్పుడు చాలా డిఫరెంట్ సెగ్మెంట్స్ని కవర్ చేస్తూ ఉంటాం, సెగ్మెంట్స్ ఆఫ్ పీపుల్ని, కమ్యూనిటీని కవర్ చేస్తూ ఉంటాము. సో యాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ దాట్ మాకు గివింగ్ అన్ ఆపర్చునిటీ ఫర్ అస్ టు కమ్ టు ద టెంపుల్ అండ్ దెన్ టెంపుల్ ఈవెంట్స్ గురించి తెలుసుకునేటట్టు మీరు చేసినందుకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ శారదా గారు. అండ్ వన్స్ అగైన్ ఇంకొక విషయం ఏంటంటే ఈ డీటెయిల్స్ అన్నీ మన టెంపుల్ వెబ్సైట్లో ఉన్నాయన్నమాట. రాధాకృష్ణ టెంపుల్ వెబ్సైట్.
అంతేకాకుండా ఎన్ఆర్ఐ పేజ్లో కూడా అన్ని డీటెయిల్స్ పెట్టాము. సో ఎవరైనా స్పాన్సర్ చేయాలన్నా లేకపోతే వచ్చి దీంట్లో పార్టిసిపేట్ చేయాలన్నా కానీ డీటెయిల్స్ అన్ని వెబ్సైట్లో అన్నీ ఉన్నాయి. దట్ ఈస్ డెఫినెట్లీ ఎ గుడ్ పాయింట్. సో ఒక కార్యక్రమం జరగాలి అంటే దానికి చాలా 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 సపోర్ట్ అవసరం అండి. కేవలం ఒక్కళ్ళు ఇద్దరితో అయ్యే పని కాదు ఇది. అందరూ చెయ్యి అందిస్తేనే, మీ చేయూతను అందిస్తేనే కార్యక్రమం ఇంకా సక్సెస్ అవుతుంది. సో ఎనీబడి దట్ వాంట్స్ టు డొనేట్ ఆర్ బీ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ ఈవెంట్, ప్లీజ్ రీచ్ అవుట్ టు ద టెంపుల్. ఈ టెంపుల్ గురించి, ఈవెంట్ గురించి డీటెయిల్స్ ఈ వీడియో డిస్క్రిప్షన్లో కూడా ఉంటాయి, ఎన్ఆర్ఐ పేజ్లో కూడా ఉంటాయి, అండ్ రాధాకృష్ణ టెంపుల్ వెబ్సైట్లో కూడా ఉంటాయి. ఎవ్రీ ఇన్ఫర్మేషన్ విల్ బి గివెన్ ఇన్ ద వీడియో. సో తప్పకుండా ప్లీజ్ come forward, show your affection and love to God through your donation and your participation. థ్యాంక్ యూ అండి. radhakrishnatemple.net విజిట్ ఫర్ ద మోర్ డీటెయిల్స్ ఫర్ ద శ్రీనివాస కళ్యాణం అండి. Thank you. Radhe Radhe. థ్యాంక్ యూ మైత్రి గారు.